ਅਸੀਂ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ TRP ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਹਿਰਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਚਰਚਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸਹੀ ਸੇਧ। ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ TV ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿਦ TV ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ TV ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हरजीत गिल जी। ते TV पंजाबी दुनिया के सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी। प्यार भरी सत श्री अकाल जी, आदाब, नमस्कार जी। हरजीत गिल दसांझ साहब, बहुत सारिया खबर इकट्ठिया हुई, अज आप ब्रीफ रखांगे तो सारिया खबर थोड़िया थोड़िया करांगे, क्योंकि फिर आप एक गल तो लंबा कर लें तो दूजी गल फिर अपनी रह जाती आ। सब तो पहला तो उही जिहड़ा कांग्रेस वाला माहौल बनया जिन्हें सारिया चीज़ां दबातियां पिछे, तो सिर्फ उही गल कर लिए असीं मजबूर हैं। सारे दे सारे मीडिया हाउस जिन्ने आ वो मुड़ घिड़ के जो चल रहा पंजाब की कांग्रेस उत्ते आ जाने आ। ते ताज़ा तरीन जो कुछ वापरिया पिछले 24 घंटिया चन्नी साहब की ते कैप्टन साहब की मुलाकात हुई आ, उहदे बारे तुसीं सारी सानूं जानकारी दे दो। दिल्ली तो वापस मुड़ आए आ कैप्टन साहब, उन्होंने जो कुछ उत्थों दे नैशनल चैनल दे उत्ते क्या ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਖਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਏਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੰਜਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो, पहली गल तो यह कि चन्नी ते नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात जी हुई है, 2 घंटे की मुलाकात हुई है। तो ये एक गल तो साबित हो गई कि जिस तरीके के नाल नवजोत सिंह सिद्धू नूं कांग्रेस की हाईकमान ने नज़रअंदाज किया, उस तो बाद जिदा फ्रंट फुट से खेडन की आदत रही है नवजोत सिंह सिद्धू की, उहदे तो उन्होंने पिछे मुड़ना पिया, बैक फुट से आए ते चन्नी होना नूं मिलण आउणा पिया। एक दिन पहला खुद चरणजीत चन्नी जिहड़े आ पटियाले वल तुरन लगे सी भी चलो जाके नवजोत सिंह सिद्धू नूं मिलदे आ, ते हाई कमान ने उन्हां नूं पटियाला जाण तों रोक दित्ता सी भी नहीं तुसीं नहीं जाना। एक तां हाई कमान ने आप नहीं गल कीती कोई, ते दूजा जे हरीश रावत आउण लगे सी दिल्लीओं चंडीगढ़ ते उहनूं भी रोकता। तीजा चरणजीत सिंह चन्नी ने फिर हाईकमान के कहण ते आप जाण तो जिहड़ा गुरेज कीता ते राजा वड़िंग ते प्रगट सिंह की 2 मैंबरी कमेटी बनाती, वो जाके मिल के 45 मिनट की गलबात करके मुड़े आए। बाद चरणजीत चन्नी ने फोन किया ते फिर फोन ते बुला लिया भी आ जाओ आप मिलते हैं चंडीगढ़। ते नवजोत सिंह सिद्धू ने दस्सिया कि मुख्यमंत्री चन्नी का फोन आया सी ते मैं मिलने जा रहा, तो मिलण आ गए। ते मुलाकात हुई, 2 घंटे निकलिया, उहदे चों बहुता कुछ है नहीं। वो जिद कर रहे सी कि ये अफसर जिहड़े आ वो बदले तो बिना मैं आउणा नहीं वापस। ते चन्नी होरी जिहड़े आ अपनी लॉजिक दे रहे सी भी पहली गल तां जिहड़े एडवोकेट चैनल है ते उन्हां बारे कोई इदां दी गल सुणनी चाहिए, बाकी तां पता लगेगा होर भी। पर शुरुआती जिहड़ी खबर आई है कि चन्नी होरां ने कहा भी ठीक है जिहड़े बेअदबी नाल जुड़े हुए मामले है या सुमेध सैनी वाला मामला है, उन्हां मामलों च नहीं एडवोकेट जनरल जिहड़े आ जाणगे, उहदे लई वक्री टीम बना दी जाएगी। ते दूजा जिहड़े ADGP है उहदे बारे कहा गया कि ये किहड़े पक्के कर दिते गए, ये एडिशनल है, एडिशनल चार्ज है इन्हां दे कोल, ते वो मामला भी हो जाएगा हल। पर जिहड़ा राणा गुरजीत वाला मामला उहदे च उन्होंने साफ करता है कि ये तो मेरा रौला ही नहीं है, हाईकमान ने कीता है ते मैं इहदे च की कर सकदा।
ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸਮ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ MSP 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਗਭਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ 4 ਕੋਨੀ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟੈਚੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਮੰਨਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਲਵਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਟ ਕੋਈ ਸਭਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਬੈਠੇ 8 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਗਏ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਜੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਥਿਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਲਗਭਗ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਪੀ ਹੈ। ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਏਗਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਡਿੱਕੇ ਸੀਗੇ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੂਝ ਪਾ ਕੇ ਪਾਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਝ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕੱਲ ਗੁਰਦਾਮ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਘਚੋਲਾ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਜੂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ 5-7% ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੜਾ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਏਰੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 5-7% ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ, ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰਸ ਤੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਰੀਓ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ G23 ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਿਟੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ ਹਰਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਜਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਲ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹਿੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 5 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਮਖੌਲ ਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਆਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਮਨੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੀ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ G23 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ G23 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਪਲਾਨ G23 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ G23 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲਗਭਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਰਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪਰਸੈਂਟ ਵੋਟ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੇਮ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ G23 ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ G23 ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੇਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ 45 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਆਏ ਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੂਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੱਲ ਚਲ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ट्रांसपोर्ट महकमे की पॉलिसी के तौर पर हाले कुछ नहीं, बयानबाजी है। प्रगट सिंह ने अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ लंबे हथी कर लिया भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਨਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, 65 ਐਮਐਲਏ ਉਸ ਡਿਨਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, 5-7-10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹਾਈਕਮਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੀ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਂ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਸਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਨਿੱਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਾ ਲੈਣ, ਘਸੇ ਪਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ,
मैं कहना भी जे इदां ही कर लैण नवजोत सिंह सिद्धू भी, मैं ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੀਡਰ ਲੂਡਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਏ ਆ, ਪਰਖ ਲਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ, ਤਾਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗੇ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਚਲੰਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਂ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਜਦੋਂ ਆਓ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਜਤਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੱਤਨ ਤਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਚੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੂ? ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ 'ਚ ਜਾਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ RSS ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਨਾ ਬੇੜਾ ਡੋਬਣਾ ਸੀ ਉਹ ਡੋਬ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਰੁਖ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਜੀਤ ਡੋਗਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖੂਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਗਾਲ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੋਸੇ ਕਚੌਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭੇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 23-24 ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੇਮ ਡੋਗਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੋਕ ਦੇਖ ਦਿੱਤੀ, ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
खलनायक मन्निया जाऊगा कैप्टन? बिल्कुल ठीक है। मैं ये तो देखो तो सवाल नहीं है ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਜੀਤ ਦੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਜੀਤ ਦੋਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੰਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਜੀਤ ਦੋਵਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਡਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਪਤਾ ਲਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਭੈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਲੇ BJP ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਖੁੜੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 7 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਪਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਆ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਧਰੁਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਯੋਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਲੜਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦੇਖੋ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ CM, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨਾਲ, ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
फिर चरणजीत सिंह चन्नी होਰਾਂ ਨੂੰ भी बुलाया गया ਜਦੋਂ कैबिनेट ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ तक ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚरणजीत सिंह चन्नी ने अपने आप ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਰਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚਲਾਉਂ ਤੇ ਚਾਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਢਾਉਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਇਹਦੇ ਕੂਏ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂ? ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿਡੀ ਸਪੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 90 ਤੁਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਜਨ, ਨਵਾਂ ਇੰਜਨ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਵੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਐਰਕੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ, 16,000 ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਐਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ,
ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 0% ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਈਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ RTI ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, RTI ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਹੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈਲਥ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਲੋਗਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਚ ਮਾਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਸਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦ ਪਾਤਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਬਣ ਜੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੋਟਲੀ ਬਣ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਪੜਿਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿੰਦ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਭਈਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਲਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ,
जे वो मुद्दों ते खड़ा तो ओदा सिफत करनी बनती आ। जे केजरीवाल पंजाब दा सरकारी सिस्टम बहाल करने की गल करदा, ਜਿਹੜੀਆਂ रवायती पार्टियां नहीं करदियां तो ओदी सिफत करनी बनती आ। कर पाउंदा जां नहीं करदा, मुद्दे ते उठाउंदा ना। नहीं इदां दी गल नहीं। मान लो तुसीं वोटर होवो पंजाब दे विच, किसानां दा मसला हल हो ते ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਦੇਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਸੇਰੇ ਪੜਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਆ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ? ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। नहीं डिमांड ते जेड़ा सब तो वड्डा, मैं शब्द नहीं वरतना चाहता, जेड़ा गप्पी सब तो वड्डा जिन्हों 10 साल झल्लिया पंजाबियां ने, ओदे दस्तावेजां ते जे असीं इतबार कर लीए कोई सही कह रहा वा, जेड़े व्यक्ति दी अपनी जबान ही नहीं, वो कोई बंदा ही नहीं कि बंदियां च रह गया जिन्हों लोकी कोई वखरे लफ्ज हाँ तो विरोधी ने तो विरोध करी जाना। आप एज ए जर्नलिस्ट बैलेंस रख के चलीए। जे सुखबीर बादल दे के कागज ते भरोसा करते हैं भी सुखबीर बादल कढ़ लिया तो वह भावें जो मर्जी पा सोने का बन के दिखा दे, सुखबीर बादल तो सुखबीर बादल ही है। लोग बिल्कुल अपने को टाइम घट रहा, मैं दो गल्लां दस। पहली गल तो सुखबीर बादल ते कोई भरोसा नहीं किया, जो कागज है सुखबीर बादल का नहीं, वो RTI का, वो सुखबीर बादल का नहीं, वो कोई भी लिया सकता। दूजी गल है पर जेदे हत्थां 'च फड़िया वो बंदा रिलायबल नहीं ना, जेदे हत्थां 'च फड़िया वो बंदा रिलायबल नहीं, वो भावें सच्ची गल भी कह रहा है तो इतबार नहीं हो सकता। इतबार कोई नहीं सुखबीर बादल ते, पर दस्तावेज ਉਹਦਾ नहीं हैगा, दस्तावेज RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੂ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ 20 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੁਕਤ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਗਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਸਤਰ ਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਤਰ ਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 7.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।